السلام علیکم ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر خبرن ہز تفصیل زاننے برہ اخ نظر خاص خبرن پہ چودھری باغ پلوامس مز فوجس تو جنگجوون درمیان جڑپ گولین ہندس تبادلس مز اخ مقامی جنگجو فوت علاقس مز مظاہرین تو فورسز اہلکارن درمیان جڑپ ضلع پنچ کے مختلف سیکٹرن مز پاک بھارت فوجین درمیان گولہ باری تازہ گولہ باری کن سرحدن نزدیک روزن والن لوکن مز خوف دہشت فوج چھن مسئلہ کشمیر حل ناروے ثالثی کرنے باپت تیار دون ملکن ہز رضامندی ضروری ناروے وزیر اعظم جموں کشمیر کوآرڈینیشن کمیٹی طرف سرینگرس مز احتجاجی مظاہرہ سرکارس خلاف نعرہ بازی ملازمن ہند مسئلہ انزراونچ انتظامیہ منگ ناظرین پور ہائن ترالس مز محکمہ بجلی خلاف احتجاجی مظاہرہ محکمس خلاف نعرہ بازی لوکن معقول بجلی فراہم کرنچ حکامن اپیل تو ورملس مز آشا ورکرو طرف احتجاجی مظاہرہ حکومت خلاف نعرہ بازی آشا ورکرن ہند معاملہ انزراونچ انتظامیہ منگ ناظرین پیش خبرن ہز تفصیل جنوبی کشیر ہندس ضلع پلوامس مز آز تمہ سات اخ جنگجو فوت سپدمت یل فوجس تو جنگجوون درمیان گولین ہند تبادل سپد ون چودھری باغ لتر پلوامس مز فوجس تو جنگجوون درمیان مختصر جڑپ سپزم یتھ دوران گولین ہندس تبادلس مز حزب المجاہدین تنظیم ست وابستہ اخ مقامی جنگجو فوت سپدمتس جنگجو سن شناخت عرفان احمد راجپور پلوام سند رنگ کرنے آمت یپر یہ واقع پیش ین پتہ انتظامیہ طرف موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرنے آئی تتہ راجپورس مز نوجوانن تو فورسز اہلکارن درمیان جڑپ سپزم یتھ دوران نوجوانوں طرف کنن ہند استعمال کرنے آو یل زن نوجوان منتشر کرنے باپت فورسز اہلکاروں طرف اوش انن والے گیسک عملہ مز ان آو یم کن علاقس مز کینسس وقتس حالات کشید ون یل زن مقامی جنگجو سندس نماز جنازس مز لوکن ہند بڑ تعداد شرکت کر یم پتہ تم سپرد لحد کرنے آئی یپر فورسز اہلکاروں طرف دوپہر پتہ اری گوم ترالک گیر کرنے آمت یتھ دوران گھر تلاشی ہینس یل زن ات دوران بس سٹینڈ ترالس مز نوجوانن تو فورسز اہلکارن درمیان جڑپ تہ سپز تو آخری اطلاع واتنس تام علاقس مز تلاشی کاروٲیی جاری ضلع پنچ کس گلپور کھیڑی تو دگواڑ سیکٹرس مز یہ رات پہ وز پاک بھارت فوجن درمیان گولہ باری جاری تو فوج طرف لکٹن ہتھیارن سان بڑے ہتھیارن استعمال کرنے تک سرحدن نزدیک روزن والن لوکن مز خوف دہشت پودہ سپدمت یل زن سرحدی علاقن مز روزن والو لوکو طرف ریاستی تو مرکزی سرکارس منگ کرنے آمت لوکن ہند جان مالچ حفاظت یقینی بنانے باپت گھ بنکر بناونچ کام شروع کرنے یت زن گولہ باری دوران لوکن ہند حفاظت یقینی بنانے مرکزی سرکار طرف یہ لوک سبھا مز ریزرویشن بل ان آئی تت نیشنل کانفرنس نائب صدر عمر عبداللہ امہ حوالہ مرکزی سرکار نقطہ چینی کران ونمت یہ بل انت مرکزی سرکار لکن گمراہ کرن یژھان مجھے تو ٹائمنگ پہ یہ میرے تو سوال ٹائمنگ سے لے کے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ریزرویشن کی ضرورت ہے تو یہ اچانک تو یہ ضرورت آئی نہیں نا یہ تو ایک پرانی بات رہی ہے تو جب آپ کے پاس 4.5 سال سے اپنی میجورٹی رہی ہے پارلیمنٹ میں 4.5 سال تک آپ کو یہ اس بل کی ضرورت جو ہے وہ نظر نہیں آئی آپ اچانک اس کو آپ آخری پورا سیشن مانیے اس پارلیمنٹ کا کیونکہ اس کے بعد تو صرف ووٹ آن اکاؤنٹ ہوگا تو اس پارلیمنٹ کے آخری سیشن کے آخری دن پہ آپ ایسا بل لاتے ہو جس کے تحت آپ یہ نیا ایک کیٹیگری تیار کرتے ہو ریزرویشن کا
مجھے تو لگتا ہے یہ تو صرف سیدھا سیدھا جو ہے یہ پالیٹکس کیا جا رہا ہے اور یہ لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ جو پچھلے 3 ریاستوں میں خاص کر مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں بی جے پی کا جو حال ہوا یہ اس کا نتیجہ۔ سری نگرس میں سپد آز پی ڈی پی پارٹی طرف تقریبی سانز یتھ دوران وادی ہند صحافی سہیل بخارین پی ڈی پی پارٹی من شمولیت کر۔ ات موقع پہ سہیل بخاریس پارٹی من شمولیت کرنس پہ والیان استقبال کرنا آو۔ تتہ پارٹی صدر محبوبہ مفتی وونمت پی ڈی پی طرف وز وز وادی ہند حالات بہتر بنانے باپت دشوین ملکن پہ کت باتھ ہز عمل شروع کرنس پہ زور دتمت۔ کی بات ہے کہ یہ جو روزانہ جو یہاں گولیاں چلتی ہے، خون خرابہ ہو رہا ہے، اور ہمارا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کا حل بات چیت ہے، اور اس بات چیت میں پاکستان کے ساتھ بھی بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے سدھاریں گے اس کا سیدھا اثر جموں کشمیر کے حالات پہ پڑتا ہے۔ تبھی آپ کی حریت والوں کے ساتھ، جیسے ہوم منسٹر نے کہا کہ میں نے کئی بار حریت والوں کو بلا شرط و شروط بات، یہ ماننا ہے یہ پاکستان کے ساتھ ایک کڑی ملتی ہے، ایک حریت والوں کے ساتھ ملتی ہے۔ تو آپ پاکستان سے بات کریں گے حریت سے نہیں کریں گے، حریت سے کریں گے پاکستان سے نہیں کریں گے، تو یہ بات بنتی نہیں ہے۔ عمران خان نے سیدھا کہہ دیا بات چیت کے لیے، آپ کو نہیں لگ رہا کہ مرکزی پیچھے ہٹ رہا ہے ہندوستان؟ ہم وہی کہتے ہیں کہ یہ جو 2019 کے الیکشن کی وجہ سے، اور بھی جو ہماری کنٹری میں اس وقت پالیٹکس چل رہی ہے بہت ہی، جس میں جموں کشمیر کو ایک مہرہ بنایا جاتا ہے بار بار، ہمارے ملک کی پالیٹکس میں جموں کشمیر ایک مہرہ بنتا ہے، اسی لیے شاید پاکستان کے ساتھ جو بات چیت کی آفر ہے اس کا صحیح یہاں سے رسپانس نہیں مل رہا ہے، جو میں سمجھتی ہوں غلط ہے۔ اگر ہمیں خون خرابہ روکنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پاکستان کے جو آفر آئی ہے اس کا بھی متبادل یہاں سے جواب دینا چاہیے، مثبت جواب۔ نارویج کھوتن وزیر اعظم سولبرگ یہ بھارت کس دورس پہ تت تمو رات اکس تقریب دوران مسئلہ کشمیرس حوالہ کت کران وونمت امہ مسلک حل ہیکہ فوجی طاقت ست نیرت بلکہ ضروری عوامی حمایت گژھِ یل زن تمو وون نارویج سالسی باپت تیار یدوے پاکستان تو بھارت امہ حوالہ رضامند آس۔ It's true that Norway has done a lot of work on mediation for peaceful settlements. The last one was in Colombia, which was a successful, I'm sorry to say, I don't think our Sri Lanka efforts led to a big success, and I'm still sorry for the way that the conflict in Sri Lanka ended up. But one of the most important parts of that is that nobody from the outside can create peace or make changes. You have to come from the inside. So if there is a movement in India and Pakistan for greater talks together, of course we, and I'm sure that there will be other countries that would say that we can help in mediating if there is a possibility, but it has to be partner driven. It has to be those who are part in the conflict. And I think both Pakistan and India are big enough countries to make sure that they can also decrease tension between them without help from the outside. Our government policy is very clear. If we are going to help somewhere, they have to ask for it. It's not initiatives like that doesn't come from the outside. I personally don't believe that the military solutions solve problems. I believe in peaceful solutions. I believe in participation of women and youth in peace negotiation, in making sure, you can have a victory through a military activity, but you will still have the problems within and underlining. Hope that there's a possibility, but back to that, it has to be Pakistan and India together who finds the time for when they want to start to talk about things. And I do believe that in all countries where you have maybe higher military expenditure because you're not so friendly with the neighbors as we are with our Swedish neighbors, there is a possibility of using less money on military and a little bit more money on education and health. جموں کشمیر کوآرڈینیشن کمیٹی طرف آج سری نگر پریس کالونی مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل مظاہرین سرکارس خلاف سخت نعرہ بازی کران احتجاجس مز شامل ملازمو طرف ون آمت ملازمن ہند مسئلہ انزراؤن باپت گھن سنجیدہ قدم تلن ین یت زن تمن دوبارہ سڑکن پہ یون پی۔
सरकार ने PFRDA को लागू किया है, पेंशन को खत्म करके नई पेंशन स्कीम लागू की है, उसको वापस लिया जाए और पुरानी पेंशन स्कीम को न सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए बल्कि तमाम टेम्पररी वर्कर्स के लिए लागू किया जाए। हम आपकी वसादत से ये सरकार को वार्न करना चाहते हैं कि ये जो बुनियादी मुद्दे हमारे हैं, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क का कम से कम उजरत का सवाल, वेज रिलीज करने का सवाल और बाकी जो पेंशन का सवाल, ये सवाल को लेकर जो ये हड़ताल हो रही है उसके साथ इज़हार यकजहती करते हैं 20 करोड़ मुलाजिमों और मजदूरों के साथ और रियासती आवाम के साथ और जम्मू कश्मीर के मुलाजिम और मजदूरों से अपील करते हैं वो आने वाले दिनों में एक जबरदस्त जद्दोजहद के लिए तैयार हैं। यपर अनंतनाग मज मुलाजिम अंजुमन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान सरकार खिलाफ सख्त नारबाजी करना आई ये जन अत मौके पर मंग करना आई मुलाजिमन हिंदन मसलन अंदर दिन बाबत गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन मुलाजिमन मजीद मुश्किल वेतन पे लागू करो लागू करो जुल्म को मिटाना है, कोई बात नहीं सुनी। मिड डे मील CPW कंट्रोल करो लागू करो लागू करो मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तमाम टेम्परेरी वर्करों को मुस्तकिल किया जाए, मुस्तकिल होने तक कम से कम इनके हक में मिनिमम वेज 18,000 लागू किया जाए और जो आंगनवाड़ी वर्करी तौर रेगुलर किया जाए। कैजुअल लेबर्स अगर इनको रेगुलर नहीं किया गया तो हमने आज से शुरू किया जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में हम रियासती सरकार और मरकजी सरकार के खिलाफ सभी लोग जमा होकर यपर शुमाली हंदिस जचलडार इलाकस मज मजदूर यूनियन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक सरकार खिलाफ सख्त नारबाजी करान ये जन अत मौके पर मंग करना आई मुख्तलिफ यूनियन हंद मसला अंजरावन बाबत गसन कदम तुलने yin ये जन तिमन दोबारा सड़कन पर यून। आठ जनवरी 2018 को माफल स्कीम लॉन्च हुआ है जम्मू में। वो कागजों में ही रहा लेकिन आगे उसका नतीजा नहीं निकला। हाउस लोन हमें ये डेथ में हमें 2 लाख रुपया मिल रहा था, ये माफ स्कीम में हमें इन्होंने 4.5 लाख रुपया किया था, वो भी नहीं हुआ। एजुकेशन में इनने माफ स्कीम में पर मंथ लेबर जो स्कॉलरशिप है उनमें 1500 रुपया हर एक महीने में लेबर बच्चों को दिया था। जो स्कॉलरशिप है वो भी नहीं मिला और ये पैसे जो हमें होते हैं ये कम से कम मार्च और अप्रैल के अंडर में होना चाहिए, इसलिए कि ये बच्चे जब स्कूल जाते हैं इनके पास फीस नहीं होते इनके माँ बाप के। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं एक तो ये वागुजार होना चाहिए अप्रैल और मार्च अप्रैल में। यपर वरमुलिस मज आज आशा वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल वर्कर सख्त नारबाजी करान ये जन अत मौके पर मंग करना आई आशा वर्कर मामले अंजरावन बापत गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन आशा वर्कर मुश्किल दूर करने yin। मोदी सरकार ने सितंबर में हमें वो जो हमने उन्होंने दिया जो भी वेतन है उनका इंसेंटिव जो है उसका डबल हो जाए। जो ये सरकार है हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने उसका भी ये अपोजिट किया, हमें 1,000 रुपया उन्होंने दे दिया। 1,000 रुपया वो भी हर एक काम के लिए हमें 100 रुपया मिलता है। ये 100 रुपया हम कब तक जुटाएंगे जब हमें 2,000 रुपया आज देखो आज 2,000 रुपये में हमें क्या आएगा। आजकल देखो महंगाई कितनी है, जब हमें अपने आप को नहीं हम जुटा पाए, अपने आप को हम चला नहीं पाए तो हम घर कैसे चलाएं। जिला तरक्याती कमिश्नर वर्मल सिंधिस दफ्तरस ब्रोह कन आज तमो उम्मीदवारों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यमो जन मुख्तलिफ महकमन मज बतौर क्लास 4 तो मुलाजिम इंटरव्यू दितमुत। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों ये इंतजामिया खिलाफ नारबाजी कर तब तमो मांग कर्म लिस्ट गस मुश्तहिर कर युद्ध जन तिमन मजीद इंतजार कर पे।
पिछले हफ्ते हम वफद लेके गए थे डीसी साहब के पास. उन्होंने बोला कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये लिस्ट मुश्तहर होगा. एक हफ्ता भी बीत गया लेकिन इंतजार अभी बाकी है. 2006 से लेकर अभी तक जो टाइम है 2019 चल रहा है. 19 भी अब चल रहा है इस टाइम, लेकिन अभी तक हमारा लिस्ट ये रिलीज नहीं हुआ है. अभी हम थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं. अगर हमने कोई गुनाह किया है तो डीसी साहब हमें सीधे में बोल दे कि हम ये लिस्ट नहीं निकालेंगे तो हम अपना काम करेंगे. नाज़रीन हाइन त्राल के लूको तरफ आज महकमा बिजली खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमद. यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारबाजी करान. एहतजाज में शामिल लूको तरफ वन आमद यदवे इलाकस मज नस्ब करना आमद बिजली ट्रांसफार्मर विज विज खराब सपदान तो मुकामी लूक आवलिनस मज हेन आई. ताहम महकम तरफ लूकन हंद मुश्किल दूर करने बापत कह कदम तुलना आमद, यम किन मुकामी लूक एहतजाज करने पर मजबूर सपद. यपर जिम्मेदारों तरफ वन आमद महकम तरफ लूकन माकूल बिजली फराहम करने की कोशिश करने ताहम पज लूकन ते महकमस ताउन फराहम करुन. जनाब अली पन पोस लागान पन पोस कड़ान फंड पे दिवान यह मोट और तो अनान और संभालित गाड़ी किराय लागान पन्न पोसन. लोन मैन कुन कुन साथ गा बेगा मगर तिमन अमिश पाया क्या ना तगान तिमो संभालने. तो रात गो बे अत बे पावर फेस वेस बगैर मे वो गए तोड़ वफद त गए और वोन तथ क्रेक इंसुलेटर क्या तोन पान पावर गांव बचो बाल बाल. जनाब अली 2 लट गो नार वारदात अमे तो लगभग कम से कम गाँव में 6 लाख रुपये नुकसान. अगर गवर्नमेंट कर बड़ बड़ दावा गवर्नर इंतजामिया कर बड़ बड़ दावा तक पोल त्रावान तार त्रावान कह फैसिलिटी तुम हायु ये कुन तुम वो पोल तह तार तह सिर्फ पेवान पन्ने चंद पोस भरन मोट संभाल फोन कर पेवान अन योर कहें योर अमुक इंतशार सजने सानिस कार. उसमें देखो उसमें जी ये तो लाइन का जो मसला है ये तो ओवरऑल बहुत सारी जगहों पे है. इसमें हाइना भी है, बहुत सारे इलाके हैं. हमारा एरिया जो है फोर फ्लंग एरिया है, इसमें रूरल एरिया है. उसके लिए हमने कुछ स्कीम्स बनाए हैं. ये सौभाग्य स्कीम है, उसके अंडर हम ये काम कर रहे हैं. वो ठीक करेंगे हम उनको जो मसला हो. यहाँ पे स्नो डैमेज का मसला था. स्नो डैमेज में हमारे ट्रांसफार्मर बहुत डैमेज हुए थे. इसमें हमारे डिवीजन के तकरीबन 35 ट्रांसफार्मर डैमेज हुए थे. इसमें ये भी एक था, हमने ठीक करके लाया. तो परसों भी स्नो डैमेज होगा, इसमें भी हमने ट्रांसफार्मर कुछ डैमेज हुई हम कर रहे हैं. इनमें ठीक कर रहे हैं हम ट्रांसफार्मर. बाकी मसला है कि जो ट्रांसफार्मर का डैमेज है इसमें मेन चीज़ है ओवरलोडिंग. जो इस वक्त ओवरलोडिंग है थ्रू आउट, ये हाइना की बात ही नहीं है, ये बाकी मसला. हरदवेल खान साहब के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत हुकूमत तरफ कदम तुलना आई. ताहम PHE महकम गैर संजीदगी किन इलाकस मज पत्मो कईयाव दो पे चनाब व्यथा यम किन मुकामी लूक आवलिनस मज हेन आई. मुकामी लूको तरफ महकम किन जिम्मेदार मंग करना आमद इलाकस कुन गि जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन. MLA صٲبن دِژے स्कीम 1.5 करोड़ रۄपیہِ दِژے तٔمۍ 3000 मीटर दِژے तٔمۍ اَسہِ पाइपہٕ تہِ 4 آنچہِ पाइپہٕ حظ. بیٚیہِ دِژن تَمہِ علاوٕ پایپس 400 تہِ اَسہِ ییٚتھَس تِم تہِ ٲسۍ ییٚتی اَسہِ راتھ یَتھ گامَس منٛز موٗجوٗد. پایپ یۄس اَسہِ ماسٹر پلان پٮ۪ٹھ ٲس اَسہِ 4 آنچہِ سٮ۪نکشن حظ. 4 آنچہِ مگر یہِ ٲس تَمہِ وِزِ یِم دباوٕنۍ تَتہِ پٮ۪ٹھ ٲس یہِ دباوٕنۍ زٔمیٖن تل 2 آنچہِ 2 فٕٹ ٲس کَرٕنۍ یِمن تل 3.5 فٕٹ بجاے آیہِ تھاونہٕ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُن 2 فٕٹ پٮ۪ٹھ کَنٮ۪تھ حظ. رات اَسہِ گٔے آز 4-5 دۄہ گاسہٕ زالان حظ. ڈپارٹمنٹس کوٚر فون, ڈپارٹمنٹ چھُ دپان ڈپارٹمنٹس کر ڈپارٹمنٹس پونٛسہٕ چھِ آمٕتۍ کرنہٕ حظ تہٕ لٲن چھِ تٔتنٕسٕے حظ. پٔتمیو 40-50 ؤرۍ پٮ۪ٹھ گٔے اَسہِ توبہٕ قبوٗل مگر توبہٕ. यपर महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आमद लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत हंगामी कदम तुलना आमद. ताहम यदवे अत मज कह खामी आए सही दूर करने. हमें RNB से परमिशन नहीं मिलता है. वहाँ हमारी 1-2 लाइनें और भी जा रही हैं. ये लाइन भी तब एम्बेड होगी मगर इसमें पानी चल रहा है और कहीं कहीं हमें जमींदारों ने भी जहाँ से हमें बिछानी थी पाइप
जब जमींदारों के पास जाते हैं, एक तो पहले हमारा कंज्यूमर डिमांड करता है कि हमें पाइप दे दो, हमें पानी दे दो। जब ये पाइप डालनी होती है तो किसी के आर्किड से जाएगी, किसी के ज़मीन से जाएगी, तो मगर फिर जब उसके पास जाते हैं तो हमारे कंज्यूमर ही हमें वहाँ से डालने नहीं देता है। और जब हमें कहीं से ज़मीन मिलती नहीं है, इसको डालने की कहीं से कॉरिडोर मिलता ही नहीं है, तो हम मजबूर हो जाते हैं, तो ये अलॉन्ग रोड ही जाते हैं। सोनब्रारी कोकरनाग के लूको तरफ वन आमद यदवे इलाकस मज लुकन साफ चनाब बिजली तो राशनस हवाल कईयाव रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो कईयाय फिर हुकामों तरफ लुकन हिंद मुश्किल दूर करने बापत यकीन दहनी कर आई, ताहम जमीनी सुतरस पे कदम तुलन आमुत यमकिन मुकामी लोग आवलिनस मज हन आमत। मुकामी लोगों तरफ गवर्नर इंतजामिया मांग कर आमुत इलाकस कुन गए जोन दुनिया लुकन मजीद मुश्किल वेतरन पे। यही मकान उसका है जो यहाँ बनाई। मेहरबानी अस वोत बोझ परेशाना क्या प्रत साता न्योक लेखित वत दिमो नलक दिमो सोरे क्या अस वोत अस नड़े जंग फुच दब लग लग यह क्या पाने वो अस बालस पे खड़न मुर्द इंसान वन तुज मेहरबानी सान क्या कोशिश करो करो न अस करो जवाब तो अस नेरो ये करो अस जवाब अस सूरत ना योतान मगर अस समझ पत लास्टस करन क्या यह पेठी गसन सलम काम ती अम ब्रोट बंड तत 7,000 रुपये सह लोग मे पाय सह कम न्यू सह दड़प पंचायत गांधीनगर जमक्यो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़क हिंस खस्ता हाली किन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान तो अमे हवाल कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिर आव, ताहम आज ताम सड़क हिंस शहर पर हवाल कह कदम तुलन आमुत यमकिन मुकामी लोग मुश्किलन मज हन आमत। मुकामी लोगों तरफ गवर्नर इंतजामिया मंग कर आमुत सड़क हिंस शहर पर हवाल गसन कदम तुलन यह जन मुकामी लूकन तलब इलमन हिंद मुश्किल दूर करने। जीवन नगर मलालिया रोड है, गांधी नगर कॉन्स्टिट्यूशन में पड़ता है, लेकिन बहुत देर से ये खराब ही रहता है। 5, 6, 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। मिट्टी डाल देते हैं लेकिन लुक नहीं डालते हैं, पक्का रोड नहीं बना रहे हैं। कई बार हमने बोला भी है यहाँ के MLA वगैरह को, तो इधर ध्यान नहीं दे रहे। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि इस एरिया को देखा जाए। ये बहुत बैकवर्ड एरिया बना दिया इन्होंने, ना ही तो कोई रोड है, ना ही कोई बिजली ठीक आ रही है, ना ही कोई यहाँ का कोई काम ठीक हो रहा है। इस दड़ पंचायत को कभी वादी कशीर मज ये सर्दी नश बचने बापत कईयान रवायती तरीकन हंद इस्तेमाल अमल मज अन्न तन तरीकन मज मकबूल तरीके फेरन लागुन तो वंद कालस दौरान अल पल सारी लूक अमि फेरनुक इस्तेमाल अमल मज अनान यदवे पत काल साद फेरन सिर्फ सर्दी नश बचने बापत इस्तेमाल करन ताहम तरक्की याफ्त दौरस मज फेरन कि शक्ल सूरतस मज तह तब्दीली आमज यमकिन पूरे दुनिया मज वादी हूं यह फेरन सठ मकबूल सपदमुत। फेरन पहले से सदी से चलता है फेरन, तो ये हिंदू भी बनाता है, मुस्लिम भी बनाता है, पंडित भी बनाता है, सिख भी बनाता है, हर कोई फेरन के बगैर नहीं चलेगा यहाँ। अगर जितनी भी सर्दी हो फेरन जरूरी होना चाहिए यहाँ। घर में भी दफ्तर भी पहनता है, पहले पहनते थे दफ्तर, अब नया डिजाइन फैशन आ गया, नया नया फैशन बनता है फेरन में। यह हमारा कौमी ड्रेस भी है, कौमी सरमाया भी और हमारी पहचान भी है। फेरन फेरन से हमें पहचान भी है कि हम कश्मीरी हैं। फेरन हमारी मतलब ट्रेडिशनल ड्रेस भी है और ये मतलब हम सदियों से पहने आ रहे हैं कि जहाँ जब कुछ भी नहीं था, कोई ड्रेस नहीं, तब फेरन ही थे हमारे पास और कुछ नहीं थे। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ फेरन ही इतने लंबे होते थे कि शलवार की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज तो मतलब बहुत सारे ड्रेसेस, बहुत सारे किस्म मतलब रवाज बदल गए, लेकिन फेरन का अपनी ट्रेडिशन अपनी जगह बरकरार है। अभी तो बहुत तरह के डिज़ाइन बनाते हैं, फेरन कोट टाइप बनाते हैं, रिगनाल टाइप बनाते हैं, ये हुड वाला बनाते हैं। अभी बहुत इसमें तो पहले खाली एक ही पैटर्न आता था, ऊपर से फेरन पहनो तो चलो। अभी ऑफिस यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के बैंक में आप जा सकते हैं, बैंक पे भी देख सकते हैं कोट टाइप फेरन बनाते हैं, लेडीज़ बनाते हैं। आजकल बहुत सारा नए डिज़ाइन आए हैं इसमें बहुत सारे। जो फेरन है वो एक कश्मीरी ट्रेडिशनल ड्रेस है जो कि अब कश्मीरीज एज वेल एज जो कश्मीर से बाहर लोग हैं वो भी प्रेफर करते हैं पहनने को, क्योंकि जो उसका फैशन है, जो उसका
स्टाइल है, उसकी जो वेराइटीज़ है वो बाहर के कस्टमर्स को भी और टूरिस्ट लोगों को भी बहुत पसंद है. वो लोग भी प्रेफर करते हैं फेरन पहनना. फेरन जो है एक लूज ड्रेस होता है जिसमें आप कांगड़ी अंदर से ले सकते हो, लेकिन अब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन आ गया तो अभी थोड़े टाइट वाले फेरन्स भी आते हैं मार्केट में. एज अ फैशन डिज़ाइनर मैंने क्या चेंजेस की कि पहले ज़्यादा लोग तिल्ला या आरी कढ़ाई या सोजनी कढ़ाई में करते थे. मैंने थोड़ा डिफरेंट करके हैंड वर्क किया है, कटदाना, सीक्वेंस वर्क और थोड़ा एसेसरीज वगैरह में. ट्वीड में फेरन को फेरन ही रखा है, लेकिन थोड़ी सी शेप चेंज की है, थोड़ा टाइट वाला बनाया, क्योंकि जो अभी ज़्यादा जो हमारे यंग जनरेशन हैं वो प्रेफर कर रहे हैं फेरन पहनना. जैसे कि नाज़रीन, खबरनामान दी इजाज़त, खुदा सवाल.